مظاہروں کے دوران پرتشدد واقعات میں 3 افراد کی ہلاکت کے خلاف آج عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر مکمل طور پر یوم سیاہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں مکمل شٹر ڈاؤن۔ کل ہونے والے تصادم میں جاں بحق نوجوانوں کی نماز جنازہ آج دوپہر 2 بجے یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ کراچی میں ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک کے امتحانات نقل مافیا کے خلاف اقدامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 9ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ آؤٹ ہو کر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ دوپہر میں 10ویں جماعت کا ریاضی کا پرچہ ہے۔ حیدرآباد میں باپ کے ہاتھوں گولی چلنے سے بیٹا ہلاک، پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش مردہ خانے منتقل کر دی۔ ملزم اسلحے سمیت گرفتار، رات گئے دونوں باپ بیٹے کا منشیات کے تنازع پر جھگڑا ہوا تھا۔ اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کا پی اے ایف وار کالج فیصلہ کا دورہ اور آئی ایس پی آر کے مطابق ایئر وائس مارشل عامر شہزاد نے ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ آمد پر نیول چیف کا استقبال کیا۔ سربراہ پاک بحریہ نے قوم کے تحفظ و سلامتی کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے اہم کردار اور قربانیوں کو سراہا۔ نیب ترمیم کا عدم قرار دینے کے خلاف حکومت کی اپیلوں پر سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے لارجر بینچ آج سماعت کرے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے معاملے کو 3 رکنی لارجر بینچ سنے گا، جبکہ جسٹس بابر ستار کے خط کے معاملے پر بھی لارجر بینچ توہین عدالت کیس کی کارروائی کرے گا۔ مطالبات تسلیم ہونے کے باوجود بھی آزاد کشمیر میں ہزاروں افراد سڑکوں پر۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا قافلہ مظفر آباد پہنچ گیا۔ جگہ جگہ مشتعل افراد کا اہلکاروں سے تصادم، 76 سیکریٹریٹ تھانے کے باہر بھی جھڑپ۔ گجرات تصادم میں 3 افراد جاں بحق، 14 زخمی، کئی گاڑیاں جلا دی گئیں، اہم شاہراہیں بند، مکمل شٹر ڈاؤن، مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سروس معطل۔ جاں بحق افراد کی نماز جنازہ آج 2 بجے ادا کی جائے گی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب، احتجاج ختم کرنے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ میں کھلے دل سے الفاظ کی تمام فراخی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو تحفظات وہاں بیان کیے گئے ان کو یک جنبش قلم مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کشمیری عوام سے جو لازوال رشتہ ہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے آج کروں گا اور ابھی کروں گا، اور اسی وقت وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں سستی ترین بجلی اور سستا آٹا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کا اعلان، 20 کلو فائن آٹا 1000 روپے میں ملے گا۔ گھریلو استعمال میں 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت 3 روپے فی یونٹ مقرر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات مان لیے، بجلی کی قیمت اور آٹے پر سبسڈی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے قرض پروگرام کے لیے باضابطہ رسمی مذاکرات۔ آئی ایم ایف مشن کے سربراہ ناتھن پارٹر ٹیم کے ہمراہ مذاکرات میں شریک۔ مذاکرات کے پہلے سیشن میں ایف بی آر کی ٹیم نے ٹیکس وصولیوں اور جاری اصلاحات پر بریفنگ دی۔ ٹیکس وصولیوں میں ممکنہ شارٹ فال اور تاجر اسکیم کے بارے میں بتایا گیا۔ پالیسی فریم ورک طے کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 170 کھرب کا بجٹ 7 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ وفاقی اخراجات کا حجم 17 ٹریلین روپے ہوگا۔ سود اور قرضوں کی ادائیگی کا تخمینہ 9.5 ٹریلین روپے لگایا گیا ہے۔ ٹیکس ریونیو 11.2 ٹریلین روپے سے زیادہ مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ جو بھی آئین کو معطل یا ختم کرے وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا خطاب، بولے پاکستان میں اس وقت صحیح جمہوریت کا فقدان ہے، اظہار رائے کی آزادی بہت کم ہے۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس کو بند کیا گیا۔ 9 مئی کے حوالے سے آزاد جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے۔ اوچھے کیمپ پر جوڈیشل کمیشن بنانے اور آرمی پبلک اسکول کی انکوائری رپورٹ، حمید الرحمان کمیشن اور ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹس سامنے لانے کا مطالبہ بھی سامنے آنا چاہیے۔
बिल्कुल हमायत करता हूं कि आर्टिकल 6 जो है ज़रूर लगना चाहिए। जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने जिसने पहला मार्शल लगाया था उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहां से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। मुल्क में पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया, आज तक मुल्क संभल नहीं पाया। आर्टिकल 6 लगाएं तो खुद साख्ता फील्ड मार्शल अयूब खान को फांसी पर लटकाएं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, दादा के जिक्र पर उमर अयूब तैश में, ऐवान में शोर शराबा। वजीर दिफा ने कहा, कासिम सूरी पर भी आर्टिकल 6 लगाएं। मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट बंद गली में जा चुकी है। आइन के लिए सब सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा। हर इलेक्शन ही मुतनाज़ा हुआ, अब इसे हर सूरत दुरुस्त करना होगा। PTI की जानिब से JUI के साथ सीज फायर हो चुका है कि पीपल्स पार्टी तो आइन के ओहदे भी ले रही है और कहती है कि हम हुकूमत में नहीं हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है, इसका मतलब हुकूमत अक़लियती चल रही है। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त ना देने का कोई जवाब नहीं। महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने 10 दिन में फैसला करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गईं, जलसा कैसे रोका जाए। दूसरा जलसा हुआ, सब सो रहे थे। हमें वहाँ मत ले जाएं कि हमें सख्त हुक्म देना पड़े। जब चाहें पटाखा फोड़ दें, जब चाहें जो कराएं। इनको हर बर्गर पार्टी कहते हैं, पहुँचा दिया तो अंजाम तक। सुप्रीम कोर्ट ने असद तूर, अबसार आलम और मतीउल्लाह जान पर तशद्दुद और अगवा के केस में पुलिस तफ्तीश को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। तहकीकात 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि पुलिस वाले अदालत में सर कहकर मक्खन लगाते हैं और चले जाते हैं। दरख्वास्त दायर करने वालों को नताइज भुगतने पड़ेंगे। SSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि हमने चौकी पर तैनात पुलिस एहलकारों से पूछा था तो उन्होंने बताया कि एहलकार नमाज पढ़ने गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि मतीउल्लाह जान को उठाने का वाक़या सुबह 11 बजे का है। इस वक्त कौन सी नमाज होती है? अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी खदशात। हवालातियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी। इंतजामिया को करीबी इलाकों में सर्चिंग करने का हुक्म। हंगामी और फर्जी मशकों की भी हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज की शहदा और गाजियों को खराज तहसीन। मादरे वतन के दिफा के लिए जान देने से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। कहा, आज़ादी, सलामती, बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। फौजी अफसरों और जवानों को फौजी एजाज़ात से भी नवाजा। नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की अपीलों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तारा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले को 3 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार के खत के मामले पर भी लार्जर बेंच तौहीन अदालत केस की कार्रवाई करेगा। ईद पर कराची वालों की खाल उतारने की प्लान तैयार कर लिया गया है। कराची सिटी काउंसिल ने कमाई की तैयारी कर ली। बड़े जानवर पर 600 और छोटे जानवर पर 300 रुपए म्यूनसिपल टैक्स लगाने का फैसला। शादी हॉल्स के सामने वेले पार्किंग फीस वसूल करने समेत 13 करारदादें मंजूर। जमात इस्लामी ने के-इलेक्ट्रिक को हुकूमती तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आखिरी फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों की एक मैच में कामयाबी से सीरीज बराबर। आज होने वाला मैच जीतने वाली टीम सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। और पुतलियों में जान डालने वाले मारूफ फनकारों मज़ाह निगार
फारूक कैसर को पिछले 3 बरस बीत गए। फारूक कैसर को असल शोहरत बच्चों के ड्रामे कलियां में अपने किरदार अंकल सरगम से मिली। कलियां, पुतली तमाशा और सरगरम टाइम फारूक कैसर की मशहूर प्रोग्राम थे। फारूक कैसर की फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया।